ایک بستی تھی جہاں شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں گناہ کو رواج اور نیکی کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ گناہ میں ڈوبی رہتی۔ پھر اس بستی کا کیا انجام ہوا، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ کہانی ہے سدوم کی سرزمین کی، جہاں قوم لوط آباد تھی، جہاں اللہ کی نعمتیں تو بے شمار تھیں مگر دل گناہوں سے اندھیرے ہو چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین نے شرم سے منہ چھپا لیا تھا۔ اس بستی کے لوگ بہت کنجوس تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی مہمان بھی ان کے ہاں نہ ٹھہرے۔ لیکن یہ بستی درمیان میں تھی، شام یا مصر والے قافلے یہیں سے گزرتے تھے، اس لیے ان کی بستی میں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی مسافر یہاں سے نہ گزرے اور کوئی مہمان نہ بنے۔ مسافروں سے مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب راستے سے گزرتے تو ان کی فصلوں اور درختوں سے پھل توڑتے تھے، لیکن چونکہ راستہ وہیں سے گزرتا اس لیے لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ اب شیطان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور بستی کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ شیطان نے اپنی شکل تبدیل کی اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکا بن گیا۔ اس نے دیکھا جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جا کر درختوں سے پھل توڑ کر جمع کرنے لگا۔ پھر انتظار کیا کہ بستی کے لوگ اسے پھل توڑتے دیکھ لیں تاکہ وہ اپنی اگلی چال چل سکے۔ اچھا، تو آپ ہیں جو ہمارے درختوں سے پھل توڑتے ہیں؟ ہاں، میں بھی توڑتا ہوں، اور جو مسافر ادھر سے گزرتے ہیں وہ بھی توڑتے ہیں۔ فیصلہ کل کریں گے، یہ لڑکا آج کسی کے قبضے میں رہے گا۔ یہ لڑکا میرے حوالے کر دو، اس کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ اے لڑکے، تم سو جاؤ، تم سو کیوں نہیں رہے؟ میں اکیلا نہیں سویا کرتا، تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ اور یوں شیطان کا فریب اثر دکھانے لگا۔ گناہ کی پہلی چنگاری بھڑک اٹھی۔ یوں شیطان نے ایک قبیح فعل ان بستی والوں کو سکھایا۔ پھر شیطان اپنی اصلی صورت میں آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ فعل ان بستی والوں کو بہت بھایا، وہ گناہ میں لذت پانے لگے۔ شیطان نے انہیں یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ مہمانوں اور مسافروں کے ساتھ بھی یہی قبیح فعل انجام دیں، اور کہا کہ ان کا مال لوٹ لیا کریں اور لذت بھی حاصل کریں۔ یوں کوئی مسافر وہاں سے نہیں گزرے گا اور کوئی مہمان نہیں ٹھہرے گا۔ پھر بستی والے مسافروں کا مال لوٹنے لگے اور شیطان کے سکھائے ہوئے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اور اگر کوئی مہمان کسی کے گھر ٹھہرتا تو اس گھر والا رات کو اپنی چھت پر آگ جلا دیتا۔
यूं सब बस्ती वालों को पता चल जाता कि इस घर में कोई मेहमान ठहरा है। इन कामों की वजह से मुसाफिरों ने वहां से गुजरना और मेहमानों ने ठहरना छोड़ दिया। इन गुनाहों को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। लेकिन नबी की तबलीग करने के बावजूद वो लोग उन कामों से बाज न आए। अल्लाह के नबी काफी अरसा तक इस बस्ती में रहे और लोगों को तबलीग करते रहे। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और इस फेले कबीह को तर्क करो। मगर किसी ने भी अल्लाह के नबी की बात ना सुनी और पूरी बस्ती गुनाहों में डूबी रही। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी नाफरमान थी। ये औरत भी उसी बस्ती की थी जिससे नबी ने निकाह किया था। इस औरत से नबी की चंद लड़कियां पैदा हुईं। जनाब लूत अलैहिस्सलाम एक तवील मुद्दत तक इस बस्ती में मुकीम रहे। जब तवील मुद्दत तक उन लोगों ने बात ना मानी तो अल्लाह के नबी ने उन पर बद्दुआ की। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी ज़िराअत में आबपाशी कर रहे थे। नबी ने देखा कि 4 खूबसूरत नौजवान रास्ते से उनकी तरफ आ रहे हैं। तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? हम मुसाफिर हैं और रात होने वाली है। उन्होंने कहा कि आज रात हम आपके मेहमान हैं, सिर्फ एक रात गुजारनी है और कल चले जाएंगे। क्या तुम इस बस्ती के बारे में नहीं जानते? इस बस्ती के लोग बहुत बुर्रे हैं। इस बस्ती के लोग मर्दों से जमा करते हैं और उनका माल भी छीन लेते हैं। देर ज्यादा हो गई है और हम अब दूसरी जगह नहीं जा सकते। फिर लूत नबी बस्ती वालों से छुपाकर मेहमान अपने घर ले आए। आज चंद मेहमान मेरे पास आए हैं। इनके आने की खबर अपनी कौम को ना करना। लेकिन लूत नबी की ज़ौजा घर के छत पर दौड़ती हुई गई और कुछ आग रोशन कर दी। इस आग को देखकर बस्ती वाले हर तरफ से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान की तरफ भागे। ऐ लूत, अपने मेहमान हमारे हवाले कर दो। बस्ती वालों का इरादा था कि वो मेहमानों के साथ फेले बद करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में जलील ना करो। और फरमाया, अगर कोई हलाल तरीका से निकाह करना चाहता है तो मैं अपनी बेटियां देने को तैयार हूँ। लेकिन ये मेरे मेहमान हैं। इन मेहमानों को मैं किसी सूरत आपके हवाले नहीं कर सकता। ए अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हों। ये लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम फरिश्ते हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि सुबह इस कौम पर अजाब नाजिल करें। आप अपने बाल बच्चों को लेकर रातों रात निकल जाओ, कोई पीछे मुड़कर ना देखे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम रात को अपने बाल बच्चों को लेकर खामोशी से उस बस्ती से निकल पड़े। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे मुड़कर शहर को देखने लगी। फिर आसमान से एक पत्थर आया जो लूत नबी की ज़ौजा पर गिरा, क्योंकि उसने नाफरमानी की। जब सुबह का वक्त आया तो उन फरिश्तों ने कौम लूत पर अजाब नाजिल करना शुरू कर दिया। इस बस्ती पर पत्थरों का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसने कौम लूत को मिट्टी में मिला दिया। और यूं अल्लाह ने अपनी ताकत से कौम लूत को उसके गुनाहों की सजा दी